महादेव महात्मानं महायोगी महेश्वर महापाप हरं देव मकाराय नमो नमः। परम ब्रह्म सदाशिवंक अभय पदार बिंदरे शतकोटी विनम्र प्रणाम ढाली समस्त श्रोता बंधु मानंकु स्वागत करुछि, आमंत्रण करुछि आजिर एही शिव विवाह निमित्त एक सुंदर अध्याय। शैव पुराण रे ए शिव षडाक्षर स्तोत्रर म अक्षर को मंडन करथिबा श्लोकटी आमे पाठ कले बंधु। ओम नमः शिवाय। एथिरे 6टी अक्षर आपण माने पाइले, शास्त्र कहिले ये 6टी अक्षर को नहीं शिवंक उद्देश्य रे षडाक्षर स्तोत्रटी अर्पण करा जाइछि। ओ न म शिवाय। एथिरे म अक्षर रे गुरुत्व बहन करता श्लोकटी को आम पाठ कले जे महादेव महात्मानं महायोगी महेश्वर महापाप हरं देव मकाराय नमो नमः। समस्त देवतांकर ऊर्ध्वरे जे महादेव महादेव महात्मानं आत्मज्ञान शिवंक ठई एते थिला आउ ए आत्मज्ञान कौन सी देवतांक पाखरे देखा जाई नथिला। आउ आत्मज्ञान रे शिव प्रवीण थिबारु शिवंक कहा जाए ब्रह्मज्ञान। प्रत्येक आत्मा को बुझी पारुथिबा देवता होचंती शिव। शिव बिना कौन से जीव ए जगत रे संभव नुहे। ए जीव शिवरु जेहेतु सृष्टि पुणी शिवरे हुए विलीन। प्रभु को संहार करता बोली आमे सिना धरिछे। जीवर सृष्टि पछरे शिवंकर बहुत गुरुत्व रही। शास्त्र देइचंती मान्यता। तेणु जीव को शिव बोली कहा जाए केतेबेले जेतेबेले हमर पार्थिव शरीर रु आत्मा अन्य एक शरीर अन्वेषण रे बाहरी जाए सेतेबेले ए जीवर शरीर को शिव बोली गुरुत्व दे आमे समस्ते प्रणाम जनांती। आज शिव ए संहारकर्ता भाव रे जीवर विनाश भाव रे सिना आमे केवल जानिछे, किंतु एठी गोटे कथा आमे चिंता करिबा जो प्रभुंक नाम रे ए जीवटी शब हो जाए बा शब को जीव बोली कहा जाए सेथिपाई शब को आमे शिवर सम्मान दियंती। अंत्येष्टि क्रिया ठारू शुद्धि क्रिया पर्यंत समस्त कार्य गुड़िक निखुण भाव रे हेबा उचित। दोषावह युक्त हेबा अनुचित। संपूर्ण दोषमुक्त भाव रे ए कर्मटी करिवार आवश्यकता अछि। काहेकि न्याय धर्म शास्त्र रे शिव एते प्रवीण समस्त समस्यार समाधान पाई शिव ही देइथंती निर्यास। जो ब्रह्मज्ञान को कौन से देवता आयत्त करि पार नथिले से ब्रह्मज्ञान को आयत्त करिवारे जणे देवता जे कि शिव। तेणु समस्ते तांकु महादेव बोली सम्मान देथिले देवकुल समस्ते। आ ये ब्रह्मज्ञान किभଳି भाव रे प्रभुंक पाखरु आज देवता मान पाखु आसीबो सेतिमे देवता माने बहु चेष्टा करथिले, बहु प्रचेष्टा करथिले, किंतु ताहा ज्ञा संभव हे पारला नाही। नारदं को प्ररोचित करी पार्वती मनरे ब्रह्मज्ञान जानिबार उत्कंठा भरी देवता माने जो योजना करिसंती आउ देवदेव महादेव आज पार्वती को अत्यंत भल पाती। निज अंगर बाम शरीर को दे देइछंती। कारण पूर्व जन्म रे सती को से पाइथिले सत, किंतु सती निजे अग्निदाह हो जाइथिले। पितांकर यज्ञ रे बापांकर स्वामींकर असम्मान को देखी दक्ष यज्ञ रे सती तो निजे आत्मदग्धीभूत होता आप जानती।
ଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ଜନ୍ମରେ ହିମବାନ ରାଜା ମଇନା ରାଣୀଙ୍କର କନ୍ୟା ଭାବରେ ମା ପାର୍ବତୀ ପର୍ବତ ହିମବାନ ଥିଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା ପାର୍ବତୀ। ତେଣୁ ପାର୍ବତୀକି ପାଇଲା ପରେ ଆଜି ପାର୍ବତୀ ତାଙ୍କର ପୂର୍ବାବସ୍ଥା ପୂର୍ବ ଜନ୍ମ କଥା ସ୍ମରଣରେ ରଖିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଏକଥା ଜଣା। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଚିନ୍ତା କଲେ, ଯଦି ପାର୍ବତୀକୁ ମୁଁ ନିଜର ଆୟତ୍ତରେ ନ ରଖିବି, ତେବେ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମ ଭଳି ଏ ଜନ୍ମରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ବିଭ୍ରାଟ ହେଇପାରେ। ତେଣୁ ସେଇ ନ୍ୟାୟରେ ଶିବ ବାମ ଅଙ୍ଗକୁ ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ଦେଇ କହିଲେ, ହେ ପାର୍ବତୀ, ତୁମେ ମୋ ବାମ ଅଙ୍ଗରେ ଅଧିକାର ବିସ୍ତାର କର, ନିବାସ କର। ତେଣୁ ଅର୍ଦ୍ଧେକ ପୁରୁଷ ଅର୍ଥ ମୁଁ, ଅର୍ଦ୍ଧେକ ନାରୀ ଅର୍ଥ ତୁମେ, ଅର୍ଦ୍ଧନାରୀଶ୍ୱର ଭାବରେ ଆମେ ଜଗତକୁ ଦର୍ଶନ ଦେବା। ପାର୍ବତୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦିତା ହେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ହୃଦୟର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବିରାଜମାନ କଲେ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗ ଈଶ୍ୱର ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗ ପାର୍ବତୀ ନ୍ୟାୟରେ ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗେଶ୍ୱର ଭାବରେ ବା ଅର୍ଦ୍ଧନାରୀଶ୍ୱର ଭାବରେ ଆମେ ଆଜି ପୂଜା କରୁଛେ, ଦେଖୁଛେ, ଜାଣୁଛେ, ବୁଝୁଛେ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। ତ ବନ୍ଧୁ, ମୂଳ କଥା, ଯେଉଁ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ, ଖାଲି ବ୍ରହ୍ମ ନୁହନ୍ତି, ନାରାୟଣ ବ୍ରହ୍ମ, ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର କୃଷ୍ଣ ଥିଲେ ବ୍ରହ୍ମ, ନୃସିଂହ ଥିଲେ ବ୍ରହ୍ମ, ରାମ ଥିଲେ ବ୍ରହ୍ମ, କିନ୍ତୁ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ। ସେଥିପାଇଁ ଶାସ୍ତ୍ର କହିଲେ ଶ୍ଲୋକରେ, ମହାଦେବ ମହାତ୍ମାନଂ ମହାଯୋଗୀ ମହେଶ୍ୱର ମହାପାପ ହରଂ ଦେବ ମକାରାୟ ନମୋ ନମଃ। ଶିବଂ ଶାନ୍ତଂ ଜଗନ୍ନାଥଂ ଲୋକାନୁଗ୍ରହ କାରକ ଶିବମେକ ପରମଂ ବ୍ରହ୍ମ ଶିକାରାୟ ନମୋ ନମଃ। ଶିବ ଶାନ୍ତ ହେଲେ, ଶିବଂ ଶାନ୍ତଂ ଜଗନ୍ନାଥ ଲୋକାନୁଗ୍ରହ କାରକ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। ଲୋକାନୁଗ୍ରହ କାରକ, ଲୋକମାନଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ କାରକ ଦେବତା ହେଉଛନ୍ତି ଶିବ। ଆଉ ସେଇ ଶିବ ଶାନ୍ତ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଆସିଲେ ସିଏ ହୁଅନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ। ତେଣୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଶିବଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଶେଷ ପାର୍ଥକ୍ୟ ନାହିଁ ବନ୍ଧୁ। ସେଥିପାଇଁ ଶେଷ ପଦରେ ଶ୍ଲୋକ କହିଲେ, ଶିବମେକ ପରମଂ ବ୍ରହ୍ମ, ଶିବ ମାତ୍ର ଏକ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପରମ ବ୍ରହ୍ମ। ଆଉ କୌଣସି ଦେବତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏଭଳି ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ଶିକାରାୟ ନମୋ ନମଃ। ତେଣୁ ସେହି ଶିବଙ୍କ ଅଭୟ ପଦାରବିନ୍ଦରେ, ଶିକାର ରୂପୀ ଶିବଙ୍କ ଅଭୟ ପଦାରବିନ୍ଦରେ ବିନମ୍ର ପ୍ରଣାମଟିଏ ଜଣାଇ ମୁଖ୍ୟ ଆଲୋଚନାକୁ ଆମେ ଯିବା। ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ପର୍ବକୁ ନେଇ ଆମ ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ ଧୀରେ 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 ବର୍ଷକୁ ବର୍ଷ ଏ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳତାକୁ ପହଞ୍ଚୁଛି। ଆଉ ଏହାକୁ ଏକ ଲୌକିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ଏଭଳି ଭାବରେ ପାଳନ କରାଗଲାଣି, ଏହା ସେ ପରମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ମା ଆଦିଶକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ିବା ଯେଉଁ ଚିନ୍ତାଧାରା, ଏ ଆଜ୍ଞା ଆଦୌ ମନକୁ ପାଉନାହିଁ, ସମୁଚୀନ ନୁହେଁ। କାହିଁକି? ଏ ଲୌକିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ଶିବଙ୍କର ପାର୍ବତୀଙ୍କର ବିବାହକୁ ନେଇ ଆମେ ଦିନ ଧରା ନିର୍ବନ୍ଧ, ଜାଇମୁଗ ରଗଡ଼ା, ଗୁଆ ମଙ୍ଗୁଳା ଏବଂ ଅତିଥି ଅଭ୍ୟାଗତ ନିମନ୍ତ୍ରଣ, ଏଭଳି ଭାବରେ ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଯାହା 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 ସବୁ କରିଯାଇଥିଲେ, ତାହା ହେଇଥିଲା ପ୍ରମାଣ ଅଛି ନା ଆମେ ୟାକୁ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛେ ଆମ ଭଳି ଶିବଙ୍କୁ ଭାବି? ଏଇ ପରମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ଆମ ଭଳି ଭାବି, ଆମେମାନେ ବ୍ରହ୍ମ ନୁହନ୍ତି, ଆମେ ହେଉଛନ୍ତି ଜୀବ ବ୍ରହ୍ମ। ଆମ ଦେହ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଆତ୍ମା ଅଛି ସେ ହେଉଛି ଜୀବ ବ୍ରହ୍ମ, ଅର୍ଥ ଶିବ ବ୍ରହ୍ମ। ସେଥିପାଇଁ ତ ବ୍ରହ୍ମ ଚାଲିଗଲା ପରେ ଜୀବ ଶିବ ହେଇଯାଏ। ଇଏ ଯେହେତୁ ଶିବ ବ୍ରହ୍ମ, ଏ ଜୀବ ଶିବ ଚାଲିଗଲା ପରେ, ପ୍ରାଣ ଚାଲିଗଲା ପରେ ଇଏ ତ ଆଜ୍ଞା ଶବ ହେଇଯାଏ। ତେଣୁ ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବର ଧରାବି ଯାଉଛି। ଆଉ ତାପରେ ପ୍ରଭୁ ବିବାହ ହେବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସମସ୍ତ ଦେବତାମାନଙ୍କର ବିବାହ ଦିବସରେ ହେଇଥିଲା ବୋଲି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ଅଛି। କାହିଁକି ନା ଗାନ୍ଧର୍ବ ମତରେ ସମସ୍ତେ ବିବାହ ହୋଇଥିଲେ।
ରାଜାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୟଂବର ସଭା କରାଯାଉଥିଲା ସେଭଳି ଭାବରେ ବିବାହ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏଭଳି ଥିଲା। ତେଣୁ ଦିବସର ସମସ୍ତ ଦେବତା ମାନେ ବାହା ହେଇଥିଲେ, ବିବାହ କରିଥିଲେ ଦେବାଦେବୀମାନେ। କିନ୍ତୁ ଶିବଙ୍କ ବିବାହଟି ଆମେ ରାତ୍ରିରେ ପାଳନ କରୁଛେ, ଏହା ମଧ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ମତ। ଶିବ ରାତ୍ରିରେ ବାହା ହେବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ତ ଶିବ ରାତିରେ କାହିଁକି ବିବାହ ହେବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ, ୟାକୁ ଯଦି ଆମେ ଖୋଜିବା ତ ବନ୍ଧୁ ଏହି ପ୍ରକାର ନିଦର୍ଶନଟି ଆମକୁ ମିଳେ ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଥିଲା ଏହା ନିର୍ଯାସ। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ପଞ୍ଚମୀ, ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଶୁକ୍ଳ ପଞ୍ଚମୀ ରାତ୍ରକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୋଗ ଥିଲା, ଦିବସରେ ଚତୁର୍ଥୀ ଥିଲା, ଆଉ ପରଦିନ ଥିଲା ଷଷ୍ଠୀ। ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ସେଦିନ ଚିନ୍ତା କଲେ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ଏ ଗୌରୀ ଘନ ଜଙ୍ଗଲରେ ଅଗ୍ନି ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରି ଅଗ୍ନିର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁରେ ଉପବେଶନ ପୂର୍ବକ କେବଳ ମୋତେ ସ୍ୱାମୀ ରୂପରେ ପାଇବା ପାଇଁ ତପସ୍ୟାରତ ରହି ମୋତେ ଆୟତ୍ତ କରିଥିଲେ, ପାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପିତାଙ୍କର ମୁଁ ମନା କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଯେଉଁ ଯଜ୍ଞକୁ ଗଲେ, ଯାହାଫଳରେ ମୋତେ ଡକାଯାଇନଥିଲା, ଏ ଯେଉଁ ଅପମାନ ତାଙ୍କର ପିତା ଏବଂ ଜ୍ଞାତିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଗଲା, ଦେବୀ ମୋ ଅପମାନ ସହିପାରିଲେନି, ମୋ ନିନ୍ଦା ସହିପାରିଲେ ନାହିଁ, ଆଉ ମୋ ପାଖକୁ ଆସି ଏକଥା ପ୍ରକାଶ କରିବେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ସଂକୋଚ କଲେ। କାହିଁକି ନା ମୁଁ ମନା କରିଥିଲି, ଯେହେତୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଆସିନାହିଁ ତୁମେ ପିତା ଘରକୁ ଯିବା ଅନୁଚିତ, ତେଣୁ ତୁମେ ଯଦି ଯାଅ ସେଥିରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଅସମ୍ମାନ ହୁଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମର ଦାୟିତ୍ୱ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଉପରେ, ପିତାଙ୍କ ଉପରେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ତୁମେ ମୋର ବିଚାରକୁ ମାନ। ଆଜି ଦେବୀ ଅନ୍ୟ ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ଡାକରାରେ ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲେ ନାହିଁ, ଝିଅ ମାନସିକତା ନେଇ ଆଜି ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଏଠି ତ ଯାହା ହେଲା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଦେବୀ ନିଜେ ନିଜ ଶରୀରକୁ ଦଗ୍ଧୀଭୂତ କଲେ। ସେ ଜନ୍ମରେ ଦେବୀଙ୍କର ଆଶା ଅପୂରଣ ରହିଲା, ମନ ଅପୂରଣ ରହିଲା। ଦେବୀ ପାର୍ବତୀ ପୁନରପି ସେହି ଶିବଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ପୁନରପି ତତ୍ପରତ ରହିଲେ ଏବଂ ତପସ୍ୟାରେ ପ୍ରଭୁକୁ ସନ୍ତୋଷ କଲେ। ପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କଲେ ସ୍ୱାମୀ ରୂପରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ପ୍ରଭୁ ରଖିଲେ, ହେ ପାର୍ବତୀ, ତୁମର ପୂର୍ବଜନ୍ମ ଜ୍ଞାତ ନାହିଁ। ପୂର୍ବଜନ୍ମର ଆଶାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଥିରେ ରାଜି ହେଇଛି ମାତ୍ର, କିନ୍ତୁ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିର କାମନା କରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ସାରା ବିଶ୍ୱ ମୋର ସନ୍ତାନ। ତେଣୁ ମୋର ନାମ ବିଶ୍ୱନାଥ, ତେଣୁ ସେ ଆଶା ରଖିବ ନାହିଁ। ସୀମିତ ଚିନ୍ତାଧାରା ଭିତରେ ମୁଁ ଆଦୌ ରହିବି ନାହିଁ। ଏ ବିଶାଳ ସଂସାର ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ନିଜକୁ ବାଣ୍ଟି ଦେଇଛି ଦେବୀ। ପାର୍ବତୀନ କହିଥିଲେ, ସ୍ୱାମୀ ଆପଣ ଯଦି ବିଶ୍ୱପିତା ବିଶ୍ୱନାଥ ଭାବରେ ସଂସାରରେ ପରିଚିତ, ତେବେ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ତ ଦେବତାମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତି, ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ସମ୍ପର୍କିତ ହେଲେ ମୁଁ ମୋର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲିଯିବି। ଆପଣ ମହାଦେବ ହେଲେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ମହାଦେବୀର ପରିଚୟ ପାଇବି ସଂସାରରେ। ଆପଣ ବିଶ୍ୱନାଥ ହେଲେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଜଗତମାତ ବୋଲି ବିଶ୍ୱରେ ପରିଚିତ ହେବି। ମୁଁ ଜଗଧାତ୍ରୀ ବୋଲି ଜଗତରେ ପରିଚିତ ହେବି। ତେଣୁ ସ୍ୱାମୀର ପ୍ରଥମ ଦାନ, ସ୍ୱାମୀର ପ୍ରଥମ ଭେଟି ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସମ୍ମାନ। କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ ହେଲେ ଯଦି ଏତେ ବଡ଼ ସମ୍ମାନର ଅଧିକାରିଣୀ ହେବି, ତ ପୂର୍ବ ସମ୍ମାନକୁ ମୁଁ ଚାହୁଁ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ତାକୁ ଭୁଲି ଯିବାକୁ ଚାହେଁ। ନଥିଲି ମୁଁ ହିମବାନଙ୍କର କନ୍ୟା, ମୋର ସ୍ୱାମୀ ଇହକାଳ ପରକାଳର ଦେବତା। ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ମୁଁ ବିଲୀନ ହୋଇଯାଇଥିଲି ଅଗ୍ନିରେ ନିଜକୁ ସଲିଳ ଦଗ୍ଧ କରି, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ମୋର ଅର୍ଦ୍ଧଦଗ୍ଧ ଶରୀରକୁ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଏ ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଆମେ ଆଜି ଶକ୍ତିପୀଠ କହୁଛେ। ନାରାୟଣ ଚକ୍ରରେ 54 ଖଣ୍ଡରେ ପରିଣତ କରିଥିଲେ। କେଉଁଠି କେଉଁଠି ପ୍ରମାଣ ଅଛି 52 ଖଣ୍ଡ, ଏ ପ୍ରକାର ଅଛି। ଯାହା ହଉ, ତେଣୁ ଆଜି ମୁଁ ଜୀବିତ ଥିଲାବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇ ମୁଁ ଯେଉଁ ସମ୍ମାନ ପାଉଥିଲି,
ମୁଁ ପ୍ରାଣ ବିସର୍ଜନ କଲା ପରେ ଆପଣ ମୋର ମୃତ ଶରୀରକୁ ଏ ବିଶ୍ୱର କୋଣେ ଅନୁକୋଣେ ଏମିତି ଭାବରେ ସ୍ଥାପନା କରିଛନ୍ତି, ଆଜି ମୁଁ ବିଶ୍ୱବନ୍ଦିତା ଅଛି। ତେଣୁ ୟାଠାରୁ ଆଉ ବଡ଼ କଥା କ'ଣ ଅଛି? ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ କଥା ରାଜି। ସେଠି ଶିବ କହିଥିଲେ, ସମସ୍ତ ଦେବାଦେବୀମାନେ ଗାନ୍ଧର୍ବ ମତରେ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଦେଇ ମନୋନୀତ କରି ବିବାହ ହୋଇଛନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ହେଲେ ବି ତୁମେ ତ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର, ଆମର ତ ଅଭିନ୍ନ ଚିନ୍ତାଧାରା, ତେଣୁ ତୁମେ ସେଭଳି ଭାବରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ରାଜି ନୁହେଁ। ତେଣୁ ତୁମେ ପିତାଙ୍କୁ ଜଣେଇବ ଏ ମାନବ ସଭ୍ୟତା ଆସୁଛି, ଏ ମାନବ ସଭ୍ୟତାରେ ଏ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ଏକ ନୂଆ ସଂସ୍କାର ଦେବି, ଯେଉଁଥିରେ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବର ନିମନ୍ତ୍ରିତ ହେବେ, ଯଦ୍ୱାରା ବରଙ୍କର ବା ତୁମ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱ ତୁମ ପିତ୍ରାଳୟରେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଉଜ୍ଜୀବିତ ରହିବ। ତେଣୁ ଏ ସଂସ୍କାର ଦେଇଥିଲେ ଶିବ ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ଜୋଇଁର ମାନ୍ୟତା। ତତ୍ସହିତ ପିତା ସମସ୍ତ ଉପସ୍ଥିତ ଦେବାଦେବୀ, ଯକ୍ଷ, ଗନ୍ଧର୍ବ, କିନ୍ନର ଯେତେ ଜୀବ ଯେତେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛନ୍ତି, ସୃଷ୍ଟିଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ମୋତେ ପ୍ରଦାନ କରିବେ, ମୋତେ ସମର୍ପିବେ। କନ୍ୟାକୁ ସମର୍ପଣ କରିସାରିଲା ପରେ ବରକୁ, କନ୍ୟା ପରେ ଆଉ ପରିବାରର କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଅଧିକାର ରହେ ନାହିଁ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସେ ସ୍ୱାମୀର ଅଧୀନା। ତେଣୁ ଏ ସଂସ୍କାର ଦେଇଥିଲେ ଶିବ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ପାର୍ବତୀ ମଧ୍ୟ ଏହା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ପିତା ଏତେ ରାଜି ହୋଇଥିଲେ। ସମସ୍ତ ଦେବତାଙ୍କୁ ଡାକି ହିମବାନ ଆଜି ସଭାଟିଏ କରିଛନ୍ତି। ଶିବଙ୍କର ଏ ପ୍ରକାର ଉକ୍ତିକୁ ପ୍ରତିପାଦିତ କରିଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମାଦି ସମସ୍ତ ଦେବାଦେବୀମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ, କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରକୃତରେ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନୀ, ମାନବ ସଭ୍ୟତାର ଆଗମନକୁ ପ୍ରଭୁ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ମାନବମାନଙ୍କୁ ସଂସ୍କାର ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆଗେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଏ ବିଶ୍ୱନାଥ ନା। ତେଣୁ ସବୁ ଦେବତାମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ସମ୍ମତି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଆସିଲେ ଶିବ ତାଙ୍କର ଶିବଗଣ ଦେବଗଣକୁ ନେଇ ଆଜି ହିମବାନଙ୍କ ଗୃହରେ ପଦାର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ବିବାହ ବେଦୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ସେତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିବାହଘର କରାଗଲା। ବିବାହ ଘରରେ ସେତେବେଳେ ବରୁଣ ରାଜା, ଇଏ ହିମବାନ ରାଜା ଦେବୀ ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ସମର୍ପି ଦେଇଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି କନ୍ୟା ସମର୍ପଣ ବା କନ୍ୟା ଦାନ। ଦାନ ଦେଇଥିବା ଦ୍ରବ୍ୟରେ ଗ୍ରହୀତାର ଉଣା ମାତ୍ର ଅଧିକାର ନଥାଏ। ସେଦିନ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କୁ ରାଜା ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଅଯୋଧ୍ୟା ଦାନ କରିସାରିଲା ପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଆଜି ଦକ୍ଷିଣା ମାଗିଛନ୍ତି। ସେଦିନ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର କହିଛନ୍ତି, ହେ ରାଜା, ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର କହିଛନ୍ତି, ହେ ରାଜା, ଦାନ ତ ଦେଲ, ଦକ୍ଷିଣା ନଦେଲେ ଦାନ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ହୁଏ ନାହିଁ, ଦକ୍ଷିଣା ଦିଅ। ରାଜା ପଚାରିଛନ୍ତି, ଆଉ ମୋ ପାଖରେ କ'ଣ ଅଛି ମୁଁ ଦେବି? ରାଜ୍ୟଟା ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲି, ଯାହା ଦେବି ରାଜ୍ୟରୁ ଉଠେଇ ଦେବି, ତା ତ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଦେଇଥିବା ଦାନ ଆଉ ମୋର ନୁହେଁ ଋଷି, ତେଣୁ ଜ୍ଞାନ ମୋର ଅଛି। ସେଠି ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର କହିଥିଲେ, ତୁମେ ମା, ବାପ, ପୁଅ 3 ଜଣ, ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର, ସବ୍ୟା, ରୋହିତ, ଏଇ କେବଳ ତୁମେ ନିଜସ୍ୱ ତୁମର। ଆଉ ଏଠି ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ତୁମର। ବେଶ ପରିପାଟି ମଧ୍ୟ ମୋର। ରାଜକୀୟ ବେଶ ପରିପାଟି ଓହ୍ଲେଇ ଦେଇ ଯାଅ। ଲଜ୍ଜା ନିବାରଣ ପାଇଁ ବସ୍ତ୍ର ଖଣ୍ଡେ ପିନ୍ଧି ଯାଅ। ଆଜି ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କ କଥାରେ ତା ମଧ୍ୟ ହେଇଥିଲା। ଦକ୍ଷିଣା ଦେବା ପାଇଁ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲେ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର। କିନ୍ତୁ ରାଜା କହିଥିଲେ, ହେ ମହର୍ଷି, ନିଜକୁ ବିକ୍ରୟ କରିବି, ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବିକ୍ରୟ କରିବି, ପୁଅକୁ ବିକ୍ରୟ କରିବି, ମୋତେ ମାତ୍ର ଆଜି ଦିନ ଠାରୁ ଆଜିର ଦିନକୁ ପୁଣି ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ, 7 ଦିନ ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଦେଇଥିଲେ ସମୟ। ତେଣୁ ରାଜା ନିଜକୁ ବିକିଲେ, ସବ୍ୟାକୁ ବିକିଲେ, ରୋହିତକୁ ବିକିଲେ। ଆଜି ଦକ୍ଷିଣା ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କୁ ଦେଲେ। ମୋର କହିବାର କଥା ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଜ୍ୱଇଁକୁ କନ୍ୟା ଦାନ କରିସାରିଲା ପରେ ଦକ୍ଷିଣାଜ୍ଞା ଦିଆଯାଏ।
ତା ସହିତ ଝିଅ ଜ୍ୱାଇଁଙ୍କର ଚଳିବା ପାଇଁ ଜୀବନ ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ ଜୀବିକା ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦିଆଯାଏ, ଯାହାକି ଆଜି ବି ଶାସ୍ତ୍ର ଲେଖା ଅଛି ଯୌତୁକ ଦ୍ରବ୍ୟ କ'ଣ ଦେବେ। ଧାନ ଖଟ ବିଛଣା ଗୋ ମହିଷ ଦାସ ଦାସୀ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ରହି ଚଳିବା ପାଇଁ ଝିଅର ସବୁ ଦେବେ। ତେଣୁ ଏଠି ସେଦିନ ମଧ୍ୟ ହିମବାନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସଦାଶିବ କହିଥିଲେ ନାଇଁ ପିତା, କେବଳ ମାତ୍ର ମୋତେ ଦାନ ଦରକାର, ଦକ୍ଷିଣା ଯୌତୁକର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଯଦି ଆଜି ମୁଁ ଯୌତୁକ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣା ଗ୍ରହଣ କରିବି, ଭବିଷ୍ୟତରେ ମାନବ ଜଗତ କନ୍ୟାଦାନ କରୁଥିବା ପିତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏହିସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପସ୍ଥାପନ କରି ଯେଉଁମାନେ ଆର୍ଥିକ ଅନଗ୍ରସର ଥିବେ ପିତା, ସେମାନେ ବଡ଼ କଷ୍ଟ ପାଇବେ। ସେଦିନ ସେ ମୋତେ ନିନ୍ଦା କରିବେ, ପ୍ରଭୁ ଏ ବିବାହ ସଂସ୍କାର ଦେଲ କାହିଁକି? ତେଣୁ କନ୍ୟା ତାର ମନ ଇଚ୍ଛା ବର ଧରି ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ, ମୁଁ ଆଜି ବିଚରା ଗରିବ ଲୋକଟା ହଇରାଣ ହେଇନଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ମୂଳୋତ୍ପାଟନ କର। ଆଜି ତାହା ମଧ୍ୟ ହେଇଥିଲା। ଆଜି ବି କିଛି ସଂସ୍କାରୀ ଯୁବକ ଏ ଯୌତୁକ ବା ଡିମାଣ୍ଡ ଯାହା କହୁଛ ତା ପ୍ରତି ବିତୃଷ୍ଣା ବୈମାତୃକ ମନୋଭାବ ମଧ୍ୟ ନେଉଛନ୍ତି। ଏହା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ସେମାନଙ୍କର, ସେମାନଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ତେଣୁ ଆଜି ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଥିଲେ, ହେ ପିତା, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିବି, ଆପଣ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ଥିଲେ ଦକ୍ଷ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ କନ୍ୟା ଥିଲେ ଗୌରୀ। ନିଜକୁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସମ୍ମାନରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ସମ୍ପର୍କ ସତ୍ୟ ବୋଲି ପ୍ରତିପାଦିତ କରିବାରେ ନିଜକୁ ଦଗ୍ଧଭୀତ କରିଦେଇଥିଲେ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ଦେବତା ମାନେ ସତୀ କହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା ଗୌରୀ। ତେଣୁ ଆଜି ମୁଁ ଏଇ ସତୀଙ୍କୁ, ଏଇ ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ଏଠୁ ଗ୍ରହଣ କରି ନେଇଗଲା ପରେ ପୂର୍ବଜନ୍ମର ପୁନରାବୃତ୍ତି ଯେମିତି ନ ହୁଏ, ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ବା ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟକ ଲୋକଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ବା ଜ୍ଞାତିବନ୍ଧୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ଆଣିବା ପାଇଁ କେବେ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିବେ ନାହିଁ। ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପାର୍ବତୀକୁ ରହିବ ନାହିଁ, ନିମନ୍ତ୍ରଣ ମୋତେ ରହିବ। ମୁଁ ବିଚାର କରି ଛାଡ଼ିବାର ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବି। ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ସେଦିନ ରହିଥିଲା। ତତ୍ପରେ ପାର୍ବତୀ ଆଉ ହିମବାନଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିବାର ଆଦୌ ପ୍ରମାଣ ଶୈବ ପୁରାଣରେ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଶୈବ ପୁରାଣ 13,000 ଶ୍ଲୋକରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ସେଥିରେ ନାହିଁ। କି ଲିଙ୍ଗ ପୁରାଣ, ସେଥିରେ ବାକ୍ୟା ନାହିଁ। ଶିବ ପୁରାଣ ଅଷ୍ଟାଦଶ ପୁରାଣରେ ଯାଏ ନାହିଁ, ଏଗୁଡ଼ା ଉପପୁରାଣ। କାହିଁକିନା ଶିବ ପୁରାଣରେ ଲିଙ୍ଗ ପୁରାଣର ଶୈବ ତତ୍ତ୍ୱ ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପୁରାଣମାନଙ୍କରେ ଶିବଙ୍କର କିଭଳି ପ୍ରାଧାନ୍ୟତା ରହିଛି, କେଉଁଠି ପ୍ରଭୁ କିଭଳି ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ତାହା ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଶିବ ପୁରାଣଟି ଅଧିକ ହୋଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏହା ପୁରାଣର ମାନ୍ୟତା ପାଇନାହାନ୍ତି। ଏଗୁଡ଼ା ଉପପୁରାଣ, କିନ୍ତୁ ଲିଙ୍ଗ ପୁରାଣ ମାନ୍ୟତା ପାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହା ଯଦି ସମ୍ଭବ ହୁଏ, ତାପରେ ପାର୍ବତୀ ଯେତେବେଳେ ଗଲେ, ସେ ରାତ୍ରିରେ ବିବାହ ହେଲା। ଶିବ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ ପାର୍ବତୀଙ୍କର ପୂର୍ବଜନ୍ମର ମନର ଆବିଳତା, ମନର ବ୍ୟଗ୍ରତା, ମୋ ସହିତ ସମ୍ପର୍କରେ ରହିବାର ଯେଉଁ ମାନସିକତା, ଚିନ୍ତାଧାରା, ତେଣୁ ଏହା ପ୍ରଶମିତ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ କହିଥିଲେ ବିବାହ ପରଦିନ ଷଷ୍ଠୀ। ତେଣୁ ଷଷ୍ଠୀର ନାମକରଣ କରିଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ। ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଷଷ୍ଠୀର ନାମକରଣ ଦିଆଯାଇଛି ତା ପଛରେ ରହସ୍ୟ ଅଛି। ଯେମିତି ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ପୂର୍ବ ଦିନ ବିଲ୍ୱବରଣ ବେଳେ କୁହନ୍ତି ତପ ଷଷ୍ଠୀ। ସେ ତପ କିଏ କରିଥିଲେ ଷଷ୍ଠୀ ଉତ୍ପତ୍ତି, ତାହା ମଧ୍ୟ କଥା ଅଛି। ତେଣୁ ଆଜି ଏ ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀକୁ ନେଇ ଆମେମାନେ ଯେଉଁ ଉତ୍ସବ ମୁଖରିତ, ସେଦିନ ଶିବ ନିର୍ଯାସ ଦେଇଥିଲେ ମନସ୍କତାରେ ଯେ ଦେବୀ ପ୍ରଭାତରେ ଆମେ ଯିବା କୈଳାସ। ପ୍ରଭୁ ଚିନ୍ତା କଲେ ପ୍ରଭାତରେ ରାତିରେ ବିଭାଘର ସରିଲେ ଦେବୀଙ୍କ ମନରେ ଶିବଙ୍କୁ ପାଇବାର ଯେଉଁ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି, ମନ ମଧ୍ୟରେ ଉନ୍ମାଦତା, ମନ ମଧ୍ୟରେ ଆକର୍ଷଣତା, ବିଚଳତା, ଏସବୁ ସ୍ଥିର ହୋଇଯିବ, ଶାନ୍ତ ହୋଇଯିବ, ଶୀତଳ ହୋଇଯିବ। ମନ ଭିତର ଭାବନାତ୍ମକ ଅଗ୍ନି ଯେଉଁ ଜଳୁଛି ତାହା ଶାନ୍ତ ହୋଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଷଷ୍ଠୀ ଦିନ ସକାଳେ ନେଇଯାଇଥିବାରୁ ଏ ଷଷ୍ଠୀକୁ କୁହାଯାଏ ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ। କାହିଁକିନା ପ୍ରକୃତି ରୂପିଣୀ ଦେବୀ ଧରିତ୍ରୀ ଉପରେ ପାଦ ରଖିଲେ
ଧରିତ୍ରୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶାନ୍ତ ହୋଇଗଲା, ଆନନ୍ଦ ଲାଭ କଲା। ଧରିତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲା ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ଯାହା ଦେଖିପାରିନଥିଲି, ଦେବୀଙ୍କର ପୂର୍ବ ଜନ୍ମ ଏଭଳି ଭାବରେ ଚାଲିଗଲା, ଏ ଜନ୍ମରେ ଆଉ ତାହା ନ ହେଉ। ସଦାସର୍ବଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ମିଳିତ ଭାବରେ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ବିଚରଣ କରନ୍ତୁ, ଜନଜଗତର ପାଇଁ କଲ୍ୟାଣ ବାଣ୍ଟନ୍ତୁ। ଧରିତ୍ରୀ ବି ଆଶା କରିଥିଲା, ଧରିତ୍ରୀ ମନ ବି ଶାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ଏହା ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀକୁ ମଣ୍ଡିତ କଲା। ତେଣୁ ଏ ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କୈଳାସକୁ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବିବାହ ହୋଇଥିଲା ପଞ୍ଚମୀରେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ବନ୍ଧୁ, ଇଏ କନ୍ୟାଦାନ ହୋଇସାରିଲା ପରେ, କନ୍ୟା ସମର୍ପଣ ହୋଇସାରିଲା ପରେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ କୁହନ୍ତି, ମୋତେ ଯାହାକୁ ସମର୍ପିବ ତହିଁରେ ଆଶ ନ ରଖିବ। ଯେଉଁଠି ସମର୍ପଣ କରି ଦିଆଯାଏ କାହାକୁ କିଛି, ତା ଦେହରେ ଆଉ ଆଶ ରଖାଯାଏ ନାହିଁ, ମୋହ ରଖାଯାଏ ନାହିଁ, ଇଚ୍ଛା ରଖାଯାଏ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଯାସ। ତେଣୁ ଆଜି ଦେବୀ ସେହି ହିସାବରେ କୈଳାସରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା ପରେ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ଦେବୀ ତୁମର ତ ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲା, ମୁଁ ତପସ୍ୟାକୁ ଯିବି, ମୋତେ ତୁମେ ବିଦାୟ ଦିଅ। କାରଣ ବିବାହ ପାଇଁ ତୁମର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ମୋ ସହିତ ବସିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ମୋ ସହିତ ମିଶିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସାଂସାରିକ ଧର୍ମ ସୃଷ୍ଟି ଧର୍ମରୁ ମୁଁ ଦୂର ରହିବି ବୋଲି କହିଥିଲି। ତେଣୁ ତୁମର ଅନୁଚରମାନେ, ମୋର ଯେଉଁ ଅନୁଚର ଅଛନ୍ତି, ସେ ତୁମକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବେ, ତୁମେ ଗୁମ୍ଫାରେ ରୁହ, ମୁଁ ଶିଖର ଦେଶ କୈଳାସ କନ୍ଦରରେ ତପସ୍ୟା କରିବି। ଆଜି ପ୍ରଭୁ ତପସ୍ୟାକୁ ଆଜ୍ଞା ଚାଲିଗଲେ। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ଦୁଃଖର ପରିସ୍ଥିତି, ଏ ବିବାହ ପରେ ଏ ବର୍ଷ ଆମେ ଶୁଣିଲେଣି ଚତୁର୍ଥୀ ମଧ୍ୟ ହୋମ ହେଉଛି। ଶିବ ପାର୍ବତୀକୁ ନେଇ ଚତୁର୍ଥୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏଥର ବଢ଼ିଗଲା। ପୂର୍ବ ବର୍ଷରେ ବୋଧହୁଏ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ନଥିଲା ବୋଲି ଶୁଣା ହେଇନଥିଲା, ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ତ ଅଛି। ସେ ଯାହା ହଉ, ଶିବଙ୍କ ଉପରେ ଚତୁର୍ଥୀ। ଆଉ ଶିବଙ୍କ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବର କରି ନେଇ ଯାଉଥିଲେ, କେଉଁ ମାନସିକତା ଭିତରେ ଦେବତାମାନେ ଥିଲେ ତାହା ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣା। ଆମେ ଆଜି କି ପ୍ରକାର ମାନସିକତାରେ ଆରି ଶିବଙ୍କ ବରଯାତ୍ରୀ ମାନବୀୟ ବରଯାତ୍ରୀ ଠାରୁ ଆହୁରି ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଲୌକିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ। କିନ୍ତୁ ଶିବ ଯେ ଅଲୌକିକ ବ୍ରହ୍ମ, ସେଥିପାଇଁ ଶିବଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ପୂଜା ଜଗତରେ ଆଜ୍ଞା କେଉଁଠି ନାହିଁ। ସବୁଠି ଅଛି କିଭଳି ଲିଙ୍ଗ ପୂଜା, ଦେବୀ ଶକ୍ତିଙ୍କ ଉପରେ ଲିଙ୍ଗ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ। ଦେବୀ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ। ଦେବୀ ଚିନ୍ତା କଲେ, ମୁଁ ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଂଶକୁ ଗର୍ଭରେ ଧାରଣ କରିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ପାଇଲି ନାହିଁ। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନୁହେଁ, ଏହା କେବଳ ଗୋଟେ ପୁରୁଷର ଇଚ୍ଛାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ହେଉଛି ଗର୍ଭଧାରଣ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ମାଆ ମାନେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ପରିବାର ଅଗୋଚରରେ ଏକ ଉଶୃଙ୍ଖଳ ମାନସିକତା ନେଇ ଗର୍ଭ ନଷ୍ଟ କରୁଛ, ସେମାନେ ଥରେ ନିଜକୁ ପଚାର, ଏ ଗର୍ଭ ପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ? ପିତ୍ରାଳୟରେ ଥିଲାବେଳେ ତୁମେ କ'ଣ ଗର୍ଭଧାରଣ କରିଥିଲେ ଏ ଜଗତର ଅସମ୍ମାନ ପାଇଥାନ୍ତ। କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲା ପରେ ଗର୍ଭଧାରଣ କଲେ ଜଗତର ସମ୍ମାନ ପାଇବ, ଝିଅରୁ ହେବ ମା, ଜଗତ ତୁମକୁ ମା ବୋଲି ସମ୍ମାନ ଦେବ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଅଗୋଚରରେ, ପରିବାରଜନଙ୍କ ଅଗୋଚରରେ, ନିଜର ଔଦ୍ଧତ୍ୟାଗରେ ଏ ପ୍ରକାର କର୍ମ କରୁଛ, ସେମାନେ କେବେ ହେଲେ ଜଗତରେ ମା ତ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମାନସିକତା ମଧ୍ୟ ନାରୀର ସୁଲଭ ଆସିବ ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ଗୋଟେ ଝିଅର ନାରୀ ସୁଲଭ ଚିନ୍ତାଧାରା ନଥାଏ। ବିବାହ ହେଲା ପରେ, ସ୍ୱାମୀ ଗ୍ରହଣ କଲା ପରେ ସେ ସ୍ୱଭାବ ଆପେ ଆପେ ଆସେ। ଜଣେ ଯଦି ନିଜକୁ ସ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି ଅନୁଭବ କରେ, ଯଦି ସ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି ଅନୁଭବ କରେ ଏବଂ ଗୋଟେ ସ୍ୱାମୀ ଯଦି ସେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଅନ୍ତରରେ ସ୍ତ୍ରୀର ସମ୍ମାନ ଦେଉଥାଏ ଏବଂ ବସେଇଥାଏ, ନିଶ୍ଚିତ ସେ ସମ୍ମାନ ପାଇବ, ପୂର୍ବ ସମ୍ମାନ ଠାରୁ ଶତଗୁଣରେ ସମ୍ମାନ ପାଇବ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ତାହା ଭୁଲି ଯାଇଛେ। ବିବାହ ହେଇ ପିଲା ଛୁଆର ମା ହେଇଗଲା ପରେ, ବାପା ହେଇଗଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆମେମାନେ ନିଜକୁ ଭାବୁଛେ ଯେ ଆମେ କାହାର ପୁଅ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛୁ, ଆମେ କାହାର ଝିଅ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛୁ। ସାରା ଜୀବନ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପୁଅ ଝିଅର ମାନସିକତା ରହିଲେ, ବାପା ମା ମାନସିକତା ଆସିଲେ ନାହିଁ, ପିଲାଗୁଡ଼ିକ ହୋଇଗଲେ କୁସଂସ୍କାର, ପିଲାଗୁଡ଼ିକ ମାନସିକତା ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା, ଯାହା ଆଜି ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଅଶାନ୍ତିର କାରଣ। ତେଣୁ ଏଠି ବନ୍ଧୁ, ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କର ଚତୁର୍ଥୀ ଉତ୍ସବ
सोशल मीडिया देखुचे प्रचार प्रसारित होचे से पुणी आमर एकाम्र क्षेत्र देवदेव महादेव लिंगराजन को नहीं आउ शिव विवाह सरीगला परे शीतल षष्ठी रे शिव पार्वती को हिमवानंकर थाए निमंत्रण ये पंचम दिन प्रभु जानती पंचमी भोग हुए पुणी षष्ठी दिन सकाल हिमवान समस्त प्रकार व्यवस्था दे झील झी को विदा करती तेणु शीतल षष्ठी पर्व बहु पुरातन शब्द देवींकर पित्रालय को जीवा पंचमी दिन ज्येष्ठ शुक्ल पंचमी रे देवी जीवे प्रभु भी जीवे रात्रि यापन हम षष्ठी प्रभात रे फेरिवे तेणु ये हूँ शीतल षष्ठीर महनीयता किंतु एथिरे आमे विवाह व्यवस्था को पूरे प्रथम आगे आरंभ है ये हूँ पश्चिम ओडिशा चौहान वंश राजा थिले से राजा ये निसंतान दोष को दूरीभूत करने राज्य को उत्तम कारणीटे तांकर इष्ट देव सदाशिव एवं पार्वती देवींकर आनंदर व्यवस्था रात्रि रे प्रभु को आनी गृह रखी राजबाटी रखी देवी को आनी अन्य मानक खाद्यपेय द्वारा आप्यायित करी प्रभुंकर आगमनर सुसंवाद जनवाई जगतवासी को यह राजा चौहान करते विशेष दिनर कथा नुह 150 वर्ष 200 वर्ष भीतर कथा तार सठिक व्यवस्था मु कलेक्शन करें किंतु चौहान वंश राजा से प्रथम करते शीतल षष्ठी पर्व किंतु ताहा आज धीरे 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 परिवर्तनशील हो पश्चिम ओडिशारू समग्र ओडिशा प्रदेश को परिव्याप्त हेलानी एवं यार समस्त रीतिनीति व्यवस्था परिवर्तनशीलता आड़ को गति कलानी आउ किछि दिन परे हुएत शिव पार्वती विवाह उत्सव रे जहा किछि आमे माने आज मानवीय विवाह भीतर करूचे खाद्यपेय की व्यवस्था ता मध्य हो जिवार संभावना अच्छी तेणु हे बंधु आज भी समय अच्छी यह को बुझी सुझी यार परिवर्तनता को अनुभव करा दरकार देवदत्ती विवाहटी वैदिक प्रणोदित होता दरकार आज सामाजिक प्रणोदितर आवश्यकता नहीं कारण आज समाज पूरा विशृंखलित हो गला ये मानवीय समाज जदि विशृंखलित ये देवतांकर सामाजिक व्यवस्था सुरक्षित किपर असंभव तेणु से वैदिक चिंताधारा ही तार सुरक्षा देव तेणु वैदिक नीति वैदिक चिंताधारा अनुसार प्रभु को जदि यही महामिलन करा जानता तबे ये आउरी बेसी भल होता प्रभु बेसी खुशी होते संस्कृतिर परिवर्तन तो आसंता नहीं परंपरा बदली जानता नहीं परंपरा शब्दर अर्थ से पारंपरिक रीतिनीति को बजाय रखिबार व्यवस्था होची परंपरा तेणु से पारंपरिक प्राचीन प्रथा को जदि आम हजई दबा तेणु ये एक आम आनंदर उत्सव सीना हेब किंतु या वैदिक शिव विवाह बा शिव पार्वती मिलन किभली भाव में सम्मानित हम तेणु वैदिक नीति एथरे रहिबा दरकार आवश्यकता अच्छी आ गोटे विशेष कथा समस्त श्रोता मानंकु एवं ज्ञानी गुणी विवेकी मानंकु एतिक अनुरोध करी जे चतुर्थी होम को जो आम आज आरंभ कर देछे या भितर विशेष भाव टे लिंग पुराण शिव पुराण गोटे तर्जमा करा जाऊ एटा गोटे विवाह व्यवस्था भितर जाउची बोली आम मन भितर ए प्रकार सब धीरे 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 आम किछिटा एमिति काम करि जाउछे जा भविष्यत पाई प्रश्नवाची निश्चित भाव सृष्टि हेब कहीं आज आमर जहाँ चिंताधारा आम पिला मानकर 100 गुणा हो जाए बयस आम 5 वर्ष जहाँ जान नी पिला माने आज 5 वर्ष 25 वर्षर कथा जानुं एते आज शिक्षा परंपरा बढ़ी जाफल अधिक शिक्षित हो गला पर मनीष ए शिक्षा गर्भ रे ज्ञान प्रति आज्ञा दूरे जाए आत्मज्ञान जद्वारा आज आम समस्ते शिक्षित
କିନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନୀ ନୁହନ୍ତି, ଗୁଣୀ ନୁହନ୍ତି, ଶିକ୍ଷିତ ମାତ୍ର ଅର୍ଥଗତ, ଜ୍ଞାନଗତ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭାବିବାର ଅଛି, ବିଚାର କରିବାର ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ଦେଖିବେ ତୁଳସୀ ବିବାହ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ପଞ୍ଚକରେ ପାଇବେ। ତୁଳସୀ ବିବାହ, ରୁକ୍ମିଣୀ ବିବାହ, ସୀତା ବିବାହ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନେଇ ଏ ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦ ଆମେ ଶୁଣିଛେ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ପାର୍ବତୀ ବିବାହ ନାହିଁ, ଶିବ ବିବାହ। କାହିଁକି? ପ୍ରଭୁ ଏଠି ଯୁକ୍ତି ରଖିଥିଲେ, ହେ ପିତା ବା ହିମବାନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, ତମ ଝିଅ ବାହାଘର ତମେ କରିବ, ମୁଁ ଆସିବି, ଏ କାମ ତୁମର, ତୁମ ଝିଅର ସମର୍ପଣ ମଧ୍ୟ କରିବ, କିନ୍ତୁ ଏ କର୍ମର ନାଁ ଦେବ ପାର୍ବତୀ ବିବାହ ବୋଲି ରଖିବ ନାହିଁ, ଶିବ ବିବାହ ବୋଲି ବ୍ୟବସ୍ଥା ରଖିବ। କାରଣ ପୁରୁଷ ଆଗରେ ନାମକରଣ ରହିଲେ ଏହା ସଂସ୍କାରଗତ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ସେଥିପାଇଁ ଏ ବିବାହର ନାଁ ଦିଆଯାଇଛି ଶିବ ବିବାହ। କେତେ ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କଥା ସବୁ ଆଜ୍ଞା ଏଇ ବିବାହ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି। ଏ ବିବାହ ଭିତରେ ଏ ପ୍ରକାର ଅଛି। ଆଉ ଶିବ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଯେତେବେଳେ ଆଦିଶକ୍ତିଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଯେହେତୁ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଅବତାର ନାହିଁ, ପ୍ରଳୟ ପରେ ଯାଇକି ଶିବଙ୍କ ପ୍ରଳୟ, ଅବତାର ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେ ପାର୍ବତୀଙ୍କର ନାମକରଣ ବଦଳି ନାହିଁ। ଯେପରି ପ୍ରଭୁ ରାମ ସୀତା ଏଭଳି ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ରୁକ୍ମିଣୀ ଏସବୁ ହୋଇଛନ୍ତି, ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କର ନାମକରଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନାହିଁ। ସେଇ ମହାଦେବ, ସେଇ ପାର୍ବତୀ, ସେଇ ଉମା, ସେଇ ଗୌରୀ, ସେଇ ଶିବା, ସେଇ ଶିବ, ଏଇଥିରେ ଆଜ୍ଞା ରହିଯାଇଛି। ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଉ ଅବତାର ହେଇନାହିଁ, ମାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳତା ଆସିନାହିଁ, ତେଣୁ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳତା କିପରି ହେଇଗଲା, ତା ବି ଏକ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ। ଆଉ ଏ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳତା ଆଜି ଦିନକୁ ଦିନ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି। ଏ ବର୍ଷର ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳତା ଆପଣ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷକୁ ଅନ୍ୟ କିଛି ଦେଖିବେ। ଆଜି ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳରେ ଏ ଗୌରବର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିବା ଭିତରେ এই ଯେଉଁ ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ନେବାର ଯେଉଁ ଆଡ଼ମ୍ବରପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସେସନ୍ ଚାଲୁଛି, କାହାକୁ ଆଣି ନଚା ଯାଉଛି, କେତେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଉଛି, କି ପ୍ରକାର ଯୋଜନା କରାଯାଉଛି, ଯେମିତିକି ମେଲୋଡ଼ି ଭଳି ଲାଗୁଛି। ଏକ ଆଜିର ଆଧୁନିକ ସଭ୍ୟତାର ନୃତ୍ୟ ଭଳି ଏହାକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏ ଆଜ୍ଞା ସେଦିନ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିବାହରେ ଆସିଥିବା ଅପ୍ସରୀମାନଙ୍କର ଏ ପ୍ରକାର ନୃତ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ ନଥିଲା। ସେ ନୃତ୍ୟର ଶାଳୀନତା ଥିଲା, ଶିକ୍ଷା ଥିଲା, ସଂସ୍କାର ଥିଲା, ଦେବତାମାନେ ଉପଭୋଗ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ସମାଜରୁ ନଷ୍ଟ କରିଲା ଭଳି ଆମେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଇ ବୈଦିକ ନୀତିକୁ ପୁରା ଭୁଲି ଯାଇ ଏ ଯେଉଁ ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ବିବାହରେ ଆମେମାନେ ମଗ୍ନ। ପ୍ରଭୁ କେତେ ଖୁସି ତାହା ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜଣା। ଜାମାୟା ଦେବେ ଅଗୋଚର, କାହୁଁ ଜାଣିବେ ଛାର ନର। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଦେବତାମାନଙ୍କର ମାୟା, ପରମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ମାୟା ଦେବତାମାନେ ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ ବୋଲି, ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନକୁ ନେଇପାରିଲେ ନାହିଁ, ଆମେ ବା କ'ଣ ଜାଣିବା? ହୁଏତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିବ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସମୟର ଅନ୍ତ ଉପଗତ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ସେ ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଅଭୟ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ପ୍ରଣାମ ପୂର୍ବକ ଅନୁରୋଧ କରିବା, ପ୍ରଭୁ ଏ ପ୍ରକାର ଆପଣଙ୍କର ଜୀବମାନଙ୍କ ମନରୁ ଏ ଭାବନାକୁ ଦୂରୀଭୂତ କରି ଏକ ସୁନ୍ଦର ପଥର ପ୍ରଦର୍ଶକ ଭାବେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ସଦା ଏ ଭୂମଣ୍ଡଳରେ ବିଦ୍ୟମାନ ଥାନ୍ତୁ। ଓଁ ନମଃ ଶିବାୟ।